So the very first slide, you saw it in our previous classes. Instead of asking what are effective leaders like, the behavioral model asks what do effective leaders do? How do they act, speak, and think? We saw this line in our previous classes. Exactly, when we see a leader, we bear in mind exactly what leaders do and how do they act, what how do they act in their workplace, or how do they speak, and what do they think when they lead in any organization or team or a group. That is that questions normally comes to the uh, come to the mind of the followers, and how can they develop and use those behaviors to become more effective leaders. These leaders how develop themselves and how they use those behaviors within that is the skills and models that we have observed earlier classes, that how they develop themselves and how they become more effective leaders using those models and skills. One of the major strengths of behavioral theory is the idea of leadership style. Exactly, if I behave with you in an arrogant way, or if I say you you don't have any, you cannot raise any question, just what I say, follow me. That is my behavioral style. I never want any input from you, or I don't take any opinion from you in my leadership style. That is one of the leadership style. Another way is that if I seek opinion from you and I accommodate your opinion before taking decision, that is another style of leadership. That is my behavior, how I behave, or how a leader behave with his followers or team members or group members. That's why one of the major strengths of behavioral theory is the idea of leadership style. Leadership styles are more or less consistent clusters of behavior. More or less, in almost in each cases, it's a consistent cluster of behavior, but it's not 100% correct. As because when crisis period comes, a democratic leader or democratic who follow the democratic style of leadership may follow authoritative style of leadership. But in normal situation, leadership styles are more or less consistent clusters of behavior or distinctive ways of behaving that may reflect number one or a particular purpose or preference of the leader. এখানেই জিনিসটা পরিষ্কার করা হয়েছে যে consistent cluster behavior or distinct ways of behaving that may reflect, অথবা পরিস্থিতির উপর ভিন্ন পরিস্থিতির কারণে কিছুটা স্লাইটলি ডিফারেন্ট ওয়েতে সে বিহেভ করার সুযোগ কিন্তু আছে। ইট ডিপেন্ডস অন এ পার্টিকুলার পারপাস অর প্রেফারেন্স অফ দ্য লিডার। কোন একটা পার্টিকুলার পারপাস অথবা ওই মুহূর্তে কন্টেক্সচুয়াল যে বিষয়টি আছে সেখানে প্রেফারেন্স হচ্ছে ওই কনসিস্টেন্ট বিহেভিয়ারটা না করার, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, the appropriate behavior in the particular context or situation of leadership. The appropriate behavior. এখন যেমন ঘরে আগুন লাগার পরে অফিসে আগুন লাগলো, আমি আপনাদের সবাইকে ডাকলাম মিটিং, তাড়াতাড়ি একটা মিটিং কল করে বললাম যে ভাই আগুন লেগেছে, আগুনটা কিভাবে নিভানো যায় সে ব্যাপারে আসেন সিদ্ধান্ত নেই। দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর এটা ভ্যারি করে ওই যে কনসিস্টেন্ট ক্লাস্টার যেটা, এইটা এই দুটো কারণের কারণে ভিন্ন হতে পারে। লেখা উঠে আমি ইন্টারনেট connection is not available. Leadership style defined by Mullins, the way in which the functions of leadership are carried out.
the way যেভাবে লিডারশিপ ফাংশনটা ক্যারি আউট করা হয় and the way in which leaders typically behaves towards the members of his group or team. The second one is, the first one is the way the functions of leadership are carried out by a leader, and the second one is the way in which leaders typically behaves. যে উনি আসলে কিভাবে আচরণ করে থাকেন। আচরণটা তার কাজে হতে পারে, তার কথায় হতে পারে, তার চলনে হতে পারে, তার বলনে চলন বলনে হতে পারে, ইভেন তার চোখের ভাষায় হতে পারে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে। আমরা অনেক সময় বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেও বুঝতে পারি যে উনি কি বুঝাতে চাচ্ছে। তাইলে এই বিহেভিয়ার, এই দুটা ভাবে মুলিন্স বলেছেন লিডারশিপ স্টাইল, এই দুই ভাবে আমরা বুঝতে পারি। Leadership model suggests effective and ineffective leadership style. But the $1,000,000 question is, which one is effective and which one is ineffective? It's very difficult to define. In a particular situation, the behavior may be very effective in a particular situation, and another style may be very ineffective in a particular situation. So we must understand about the contextual situation of leadership, in which context he or she is behaving, and based on that we may identify whether the leadership effective or ineffective, this leadership style is effective or ineffective. Team members prefer some styles to others. Those who are the team members, they may prefer some styles than another, and teams work better under some styles than others. It is specific. You think in your workstation, where you are a team member of any team, you prefer some sort of styles from your leaders, and in some styles you work better under some styles than others. Say you may work better under democratic style of leadership. In another situation, in some cases, the autocratic leadership style work better. Say we may just give an example. Say আপনি মনে করেন একটা এমআরআই মেশিন অথবা একটা কমপ্লেক্স একটা মেশিনারি, সেখানে কিন্তু আপনার নিজের মনের মাধুরী মিশানোর কোনো সুযোগ নাই। আপনাকে ওখানে বলাই আছে আপনি কোন বাটনের পরে কোন বাটন চিপবেন, টিপ দিবেন, এবং কতক্ষণ পরে আপনি এটা চেঞ্জ করবেন। or you think of a cockpit of a প্লেন, সেখানে আপনি কখন কোনটা করবেন এটা আপনার মতো করে করার কোনো কিছু নাই, ইট ইজ সেট। সুতরাং সেখানে আপনার ডেমোক্রেটিক স্টাইল, যে আপনি কো-পাইলটের সাথে আলোচনা করে যে ভাই এটার পরে এটা টিপতেছে আপনি কি বলেন, বলার কোনো সুযোগ নেই। সো a manager oblique leader who naturally uses one style should acquire skills to use a more effective style. অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা কি হয় যে আমরা একটা টাইপিক্যালি একটা স্টাইলের উপরে আমরা কাস্টমড হয়ে যায়, অথবা একটা স্টাইল ফলো করার ক্ষেত্রে স্টেরিওটাইপ হয়ে যায়। বাট এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আপনি একটা স্টাইল ফলো করা আসলে কোনোভাবেই উচিত না। আপনাকে অন্য স্টাইল গুলা সম্পর্কে জানতে হবে এবং কনটেক্সট অনুযায়ী অন্য স্টাইল গুলা ফলো করে আপনি লিড দিবেন। This is one model. Other model suggested a different range of styles may be appropriate. রাখবেন শুধু এইটাই, the right style is the one that will work best for a particular task, team and situation. But আপনাকে যদি বলো which one is the right style of leadership, you cannot answer it. আপনি কি বলতে পারবেন নো ডেমোক্রেটিক স্টাইল ইজ বেস্ট, বলার কোনো সুযোগ নেই।
অথবা আপনি বলতে পারবেন না laissez faire leadership style is the best. Never. There is no right style in the world. But right style is the one that will work best for a particular task, team and situation. ওই এই কনটেক্সট যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তো রাইট স্টাইলটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো in the whole world there is no right style of leadership. দেখেই বোঝা যাচ্ছে না It's a little bit contradicting. কারণ একটু আগে আমরা দেখেছি এই কনসিস্টেন্ট ক্লাস্টার অফ বিহেভিয়ার, এইখানে কিন্তু এই কনসিস্টেন্ট ক্লাস্টারটা থাকলো না, কারণ দেয়ার ইজ নো রাইট স্টাইল। Gillen suggests that using only one style, leadership style, is a bit like a stopwatch. It will be right twice a day, but the rest of time it will be inaccurate to varying degrees. Leaders need to interact with their team in different ways in different situations. আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা? আপনারা আপনি মুলিন্স সবচেয়ে দামি কথাটা বলেছে, ইউজিং অনলি ওয়ান লিডারশিপ স্টাইল ইজ বিট লাইক এ স্টপ ওয়াচ। আপনার ঘড়িটা মনে করুন দিনের 12টায় এসে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, এখন সমানে 12টা বাজতেছে, দুইটা কাঁটাই এক হয়ে আছে, এটা স্টপ ওয়াচ। এখন লিডারশিপ যে একটা স্টাইল ফলো করে, এটা লাইক একটা স্টপ ওয়াচের মতো, দিনে 2বার সঠিক সময় দিবে, একবার রাত 12টা দিবে আর একবার দুপুর 12টায় দিবে। এর বাইরে একটা একটা ভ্যারিং ডিগ্রি অনুযায়ী সে কিন্তু rest of the time it will be inaccurate to a varying degrees. যখন 2টা বাজে আপনার এখানে 12টা বেজে আছে, 3টা বাজে আপনি 12টায় আছেন, 4টা বাজে আপনি 12টা, ভ্যারিং ডিগ্রিজ অনুযায়ী আপনি বসে আছেন। সুতরাং লিডার্স নিড টু ইন্টারেক্ট উইথ দ্য টিম ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। সুতরাং লিডারকে তার টিম মেম্বার্স, গ্রুপ, তার অর্গানাইজেশন, ইভেন ইন এ ব্রডার সেন্স উইথ দ্য আউটার এনভায়রনমেন্ট, তাকে ডিফারেন্ট ওয়েজ বিহেভ করতে হবে, ইন্টারেক্ট করতে হবে, ডিফারেন্ট ওয়েজ ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন, মানে ডিফারেন্ট বুঝে তাকে বিহেভ করতে হবে বা ইন্টারেক্ট করতে হবে। দিস ইজ হোয়াট লিডারশিপ মডেলস মিনস। এটাই হলো আসলে লিডারশিপ মডেলস। তাইলে আমরা দেখেন, নাম্বার 1 আমরা আসি লিডারশিপ স্টাইল। নাম্বার 1 ইজ অটোক্রেটিক স্টাইল। আপনারা অটোক্রেটিক স্টাইল অনেক সময় শুনেছেন। এরশাদ রেজিমে আপনারা মনে হয় প্রাইমারি টাইমারিতে পড়তেন কিনা বা জন্ম হয়েছে কিনা 90-তে, 90, 24, 34 অনেকের জন্মই মনে হয় নাই বাংলাদেশে। বিগত বিগত রাজনৈতিক শাসনামলে এরশাদকে অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট বা স্বৈরাচার সরকার হিসাবে বলা হতো। তারপরে বিগত সরকারকে আমরা স্বৈরাচার হিসাবে এখন সবাই বলছে। বাট অটোক্রেটিক স্টাইল যে খারাপ এটা কিন্তু ঠিক না। টু সাম এক্সটেন্ট অটোক্রেটিক স্টাইল ইজ রিকোয়ার্ড, এবং টু সাম এক্সটেন্ট অটোক্রেটিক স্টাইল ওয়ার্কস বেটার। এবং আমি খুব নেগেটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে এই স্টাইল গুলোকে আলোচনা করিনি, আমি খুব পজিটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চেয়েছি। কারণ নেগেটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে গেলে আপনাদের মনে একটা নেগেটিভ ছায়াপাত করবে মনের ভিতরে, যে স্টাইলটা আসলে খারাপ। অনেক বইতে দেখবেন এই স্টাইলের অনেক সমালোচনা আছে, বাট এতে হয় কি মনের মধ্যে একটা এই স্টাইলটা ফলো করা যাবে না বা করা উচিত এমন একটা মনোভাব তৈরি হয়, হুইচ ইজ নট ফেয়ার। দেখেন, দ্য ফ্রেজ মোস্ট ইলাস্ট্রেটিভ of an autocratic leadership style is do as I say. যে বলে do as I say বাংলা কি হতে পারে বলেন তো? Please anyone interact. do as I say না, আমাকে কি শোনা যায়? শুনতে পাচ্ছি স্যার। তাইলে do as I say মানে কি? আমি যা বলি তাই করো। আমি যা বলি তাই করো। Autocratic style, that is the most effective word is sentence is do as I say. আমি যা বলি তা করো। Generally, an autocratic leader believes that he or she is the smartest person at the table or in the organization, whatever you put here, and knows more than others.
তাদের মনের মধ্যে থাকে যে আমি সবচেয়ে বেশি বুঝি, আমি সবচেয়ে বেশি জানি, and I am the smartest guy, এবং সবার থেকে বেশি জানি, বেশি বুঝি, আমার উপরে কেউ বুঝে না। They make all the decisions with little or no input from team members or others. They never take any opinion or any input from their fellow colleagues. সবসময় বলবে do as I say, আমি যেভাবে বলি সেভাবে করো। This command and control approach, another phrase is that autocratic style of leadership always believes in command and control approach. There is a link between do as I say, autocratic style of leadership, and command and control approach is typical of leadership styles of the past, but it doesn't hold much water with today's talent. এখানে একটা ক্ষুদ্র সমালোচনা করা হয়েছে যে এটা আগে এটা অনেক ভালো কাজ করলো, কিন্তু এখন যে ট্যালেন্টের জমানা, আপনারা যারা কি জেন জেড, তাই না? স্যার আমরা জেন জি স্যার, জেন আমরা স্যার আরো বুড়া সমাজে মিলেনিয়াল। তারা মিলেনিয়াল। জেড, এই আমরা জমানায় মিলেনিয়াল। এই জমানায় খুব একটা হালে পানি পায় না এই স্টাইলটা, বাট আউট অফ দিস স্লাইড আমি বলি এটা সমালোচনাটি থাকলেও এটা হালে পানি পায়। কিভাবে পায়? ক্রাইসিস মুভমেন্টে আপনি সবার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। ক্রাইসিস মুভমেন্টের সময় বা মুভমেন্টের সময় আপনাকে ডিসিশনটি একাই নিতে হবে, এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো ডিসিশন যদি ফেল করে ইউ উইল বি দিস এসকেপ গোট। আপনি তখন কি হবেন? বলির ছাগল হবেন, কিন্তু ডিসিশনটা আপনাকেই নিতে হবে। আপনি যদি তখন সবার সাথে আলোচনা করতে চান তখন তো ওই ক্রাইসিস মুভমেন্টটা কিন্তু ফেস করা যাবে না। সুতরাং ইন সাম কেসেস or autocratic style is better still now, but রাষ্ট্র পরিচালনা বা অন্য যেখানে ক্রাইসিস পিরিয়ড নেই সেখানে আপনার অটোক্রেটিক স্টাইল কোনোভাবেই খুব একটা বেশি হালে পানি পাবে না, এটাই স্বাভাবিক। নাম্বার ওয়ান, অটোক্রেটিক, সব কথা তো স্লাইডে আনলে আপনাদের জন্য স্লাইড বেশি হয়ে যায়, এই জন্য মুখে কিছু বলে দিচ্ছি, এগুলা মনে রাখলে একটু সুবিধা হবে আপনাদের। নাম্বার ওয়ান ইজ অথরিটেটিভ স্টাইল। এখন আপনারা যদি বলেন যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অটোক্রেটিভ এন্ড অথরিটেটিভ। অটোক্রেটিক বুঝলাম স্বৈরাচার, অথরিটি কাকে বলে মনে আছে? হোয়াট ইজ অথরিটি? স্যার অথরিটির ব্যাপারটা হচ্ছে ডিসিশনটা শেয়ার করে, বা এই ধরনের ডিসিশন নিতে চাচ্ছি এটা তার তার সাথে পিয়ারদের সাথে শেয়ার করে নেয় সম্ভবত, বা ডিসিশন নিজেরটাই থাকে, এরকম That কি is, স্যার? he or she has the power to exert his, has the authority to exert his power. The phrase is most indicative of this style of leadership, also known as visionary. Remember this word. Authoritative স্টাইলটাকে অনেক সময় ভিশনারি স্টাইলও বলা হয়। ইজ ফলো মি, আগেরটা বলছে আমি যা বলি তা করো, এখানে বলা হচ্ছে ফলো মি। Slight difference. Difference is very little, hairline difference. ওনাকে ভিশনারি বলা হয়। The authoritative leadership style is the mark of confident leaders. Those who are very confident. কোথায় কনফিডেন্সের জায়গাটা? তার স্কিলের উপর তার কনফিডেন্স আছে, তার এক্সপেরিয়েন্সের উপর তার কনফিডেন্স আছে, তার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর তার কনফিডেন্স আছে, তার এক্সপেরিয়েন্সের উপরে তার কনফিডেন্স আছে, টোটাল অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার উপরে তার কনফিডেন্স আছে, টোটাল এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের উপরে তার কনফিডেন্স আছে। তাহলে অথরিটেটিভ লিডারশিপ স্টাইল ইজ দ্য মার্ক অফ কনফিডেন্ট লিডার who map the way and set expectations while engaging and energizing followers along the way. এই জায়গায় আসলো আসল কথাটা, যে who set expectation, যে আপনার এক্সপেকটেশনটা সেট করতে জানে, ম্যাপ দি ওয়ে, সে ওই ডিজাইনটা সে জানে,
এক্সপেকটেশনটা সেট করার ডিজাইনটা সে জানে। কখন জানে? while engaging and energizing followers along the way. কারণ এই পুরো পথটাতে সে আপনাদেরকে নিয়েই যাবে, বাট আপনাদেরকে এঙ্গেজ করবে, পুরো পথটাতে এনার্জাইজ করবে, as because of his confidence. In a climate of uncertainty, these leaders lift the fog for people. যখন একটা আনসার্টেনিটি আপনি ফলোয়াররা দেখবে, ইটস আনসার্টেন সিচুয়েশন, তারা বুঝতে পারতেছেন আমরা কি করব, সেই জায়গায় এই লিডার, অথরিটেটিভ লিডার কি করে? লিফট দ্য ফগ, যে কুয়াশাটাকে সরিয়ে সে এক্সপেকটেশনের জায়গাটি দেখায়। They help them to see where the organization or company is going and what will happen when they get there. এইখানেই হলো ওনার কৃতিত্বটা। উনি আপনাকে আমাকে দেখাতে পারে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং সেখানে যাওয়ার পরে আসলে কি হবে, এই এক্সপেকটেশনের জায়গাটা উনি সেট করতে পারে। Unlike autocratic leaders, authoritative leaders take the time to explain their thinking. উনি হুট করে দেন না, he take time to explain their thinking. They don't just issue orders or take decisions. Most of all, they allow people choice and latitude on how to achieve common goals. কোন পর্যন্ত আমরা যাব, that is the latitude on how to achieve common goal. এই বিষয়টি সাকিবকে এর আগে বলছিল যে উনি কিছুটা আলাপ করে, আসলে তাই উনি যেহেতু কনফিডেন্ট লিডার, কনফিডেন্স তার উপরে আছে, তিনি অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্তটা নেন, তারপরে উনি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে মোটিভেট করেন, এঙ্গেজ করেন, এনার্জাইজ করেন, তারপরে আপনাদের মতামতটা নেন, then he set the scope and direct them on how to achieve common goals. That is authoritative style. Then is pace setting style. পেস মানে তো আপনারা বুঝেই ফেলেছেন, এখানে একটা গতির সাথে একটা সীমা, গতির একটা বিষয় আছে। এখানে হলো ডু অ্যাজ আই ডু, ডু অ্যাজ আই সে সাথে ডু অ্যাজ আই ডুর একটা ছোট পার্থক্য আছে, কেউ কি একটু বলবেন? স্যার আগেরটা ছিল অর্ডার করার, এখনটা হচ্ছে আমি যেটা করছি সেটা ফলো করা। সেটা করা, ফলো করতেই করার, হবে। বাকি পিয়ার্সরা ফলো করবে, আমি যেটা করছি সেটা করতে হবে। আগে বললাম ডু অ্যাজ আই সে, যে আমি যেটা বলছি আমি এখানে করাতে ইনভলভ না, শুধু বলেই শেষ। হ্যাঁ, আর এখানে এই কাজটা আমিও করছি, তাই পিয়ার্সরা আমাকে দেখে মোটিভেট হয়ে সেই একই কাজ করবে। ইয়েস, আমি করছি, আমার সাথে তুমিও করো, is the phrase most indicative of leaders who utilize the pace setting style. This style describes a very driven leader who sets the pace, as in racing. আমরা যখন 100 মিটার, 200 মিটার, 500 মিটার দৌড় দেই, তখন একটা ফিতা ধরা হয় না? শেষে একটা ফিতা ধরি না, যে যত জোরে দৌড়াতে পারবে he will be first, তারপরের জন সেকেন্ড। তাইলে এখানে হয় কি, আপনাকে সে হুইসেল দেওয়ার সাথে সাথে আপনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে আপনাকে দৌড়াতে হবে। এই জাতের লিডাররা আপনাকে এরকম দৌড়ের উপরে ফেলে দেয়। Who sets the pace in the racing? Pace setters, that is this sort of leadership, set the bar high and push their team members to run hard and fast to finish the line. সমস্যাটা হলো set the bar high, সমালোচনার জায়গাটা হলো সেখানে। এখানে এরা কি করে, এদের এক্সপেকটেশন একটু বেশি থাকে, এরা আপনাদেরকে একটু বেশি প্রত্যাশা করে, প্রত্যাশাটা করে কি করে, বারটাকে একটু হাই করে দেয়। যেখানে আপনার আবার ক্ষমতা হলো 100 মিটার, সেটাকে 150 মিটার করে দেয়, এবারে বলে যে দৌড়াও, হার্ড এন্ড ফাস্ট টু ফিনিশ দ্য লাইন, দৌড়াও এবং লাইনটা ফিনিশ করো।
The pace setter style of leadership is effective in getting things done and driving for results. যারা একেবারে অন্য কিছু চিন্তা না করে শুধুমাত্র রেজাল্টকে নিয়ে বিবেচনা করে, দে ওয়ান্ট টু সি দ্য রেজাল্ট, they want to get the works done for results, nothing else. This sort of leadership are pace setting leadership. It's a style that can hurt team members. এই স্টাইলটা টিম মেম্বারসদেরকে হার্ট করার সুযোগ আছে। কারণ কি, সবার দৌড় ভাই একরকম না। আপনি শুধু রেজাল্ট চাইবেন, অন্য কিছু চিন্তা না করে, তাইলে তো আমি দৌড় নাও দিতে পারি, বা আমার সক্ষমতা ওই পর্যায়ে নেই, আপনি আমাকে দৌড়ে লাগাই দিলেন। For one thing, even the most driven employees may become stressed. যিনি সবচেয়ে এমপ্লয়ীদের মধ্যে, আমার টিম মেম্বারদের মধ্যে যিনি একেবারেই সবচেয়ে ভালো, তিনিও স্ট্রেসড হয়ে যেতে পারেন ওয়ার্কিং আন্ডার দিস লিডারশিপ স্টাইল ইন দ্য লং রান। ইন দ্য লং রান যদি আপনি মাঝে মধ্যে আপনি পেস সেটিং স্টাইল হতে পারে, কিন্তু সবসময় যদি স্টাইল চালু রাখেন, তাহলে যিনি একেবারে সক্ষম তিনিও কিন্তু স্ট্রেসড হয়ে যেতে পারেন। দিস ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ দিস স্টাইল, পেস সেটিং স্টাইল। দেন ডেমোক্রেটিক স্টাইল, এটা সবাই বুঝে, আমিও বুঝি, আপনিও বুঝেন, বাট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট বেস্ট স্টাইল। আপনি ডেমোক্রেসির একটা সুন্দর সংজ্ঞা হলো, পৃথিবীতে আপনার রাষ্ট্র পরিচালনা বা সংস্থা পরিচালনার মধ্যে আমরা যদি ইতিহাস ঘাঁটি, আমরা প্রথমেই পাই কি, একেবারে আদি থেকে যদি আমরা পৃথিবীর শুরু থেকে শুরু করি, শুরুতে পরিবারতন্ত্র ছিল। তখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে চলাচল করতো, বিভিন্ন ট্রাইবসে বিভক্ত হয়েছিল। ওই ট্রাইবসের মধ্যে একজনকে আমরা নেতা মানতাম, দুইটা ভাগ, একটা ভাগ ছিল পুরুষ, একটা ভাগ ছিল নারী। তো নারীরা তখন পুরুষরা শিকার করত, শিকার করে আনতো, নারীরা এগুলাকে প্রসেস করত, সবাই মিলে খেত। এইভাবে পৃথিবী আগাতে থাকলো, আগাতে থাকলো, আগাতে থাকলো। তারপরে আস্তে 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 আসলো রাজতন্ত্র। তখন রাজা হলেন দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা। রাজতন্ত্রের মধ্যে ডেমোক্রেসির কোনো বালাই ছিল না। বাট মানুষ আস্তে আস্তে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি খোলা শুরু করলো, তখন তারা তাদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হলো। সোচ্চার হওয়ার পরে রাজা কি করলেন, আস্তে আস্তে কিছু ক্ষমতা প্রজাদেরকে দেয়া শুরু করলেন। তখনই সারা পৃথিবীতে সংবিধানের সূচনা হলো, যে এটাই তোমার সংবিধান, এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা হবে, পরিচালিত হবে, কিন্তু আমি রাজাই থাকবো। যেমন এরকম রাজা পৃথিবীতে এখনো, ইংল্যান্ডের রাজা বাবা রানী বেঁচে আছেন, তারপরে কিছু কিছু আফ্রিকান দেশে এখনো রাজা আছে, তারপরে কিনা বলে জাপানে এখনো রাজা আছেন, কিন্তু এদের আর কোনো ক্ষমতা নেই। তারপরে যখন কিছু কিছু ক্ষমতা দিয়ে দিল, তারপরে জনগণ এতেও আর খুশি না, কিন্তু তারা রাজাকে পছন্দ করে। তখন বলল যে রাজা, আপনি আপনার জায়গায় থাকেন, আপনাকে আমরা সম্মান করি, আপনি জাস্ট আপনাকে সংবিধান বলবে আপনি রাজা, বাকি ক্ষমতা আমাদের। এইভাবে আস্তে আস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলো জনগণের হাতে চলে গেল। কিন্তু তারপরেও স্বৈরাচার ঘুরে ফিরে এই আন্ডার দি কাভারেজ অফ ডেমোক্রেটিক স্টাইল, তারপরেও স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের কিনা বলে বা স্বৈরতন্ত্রের উন্মেষ কিন্তু হয়। ডেমোক্রেটিক লিডার্স আর মোর লাইকলি টু আস্ক, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এই ডেমোক্রেটিক যারা পিওর ডেমোক্রেটিক লিডার্স, তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, আপনি কি মনে করেন? আমার মনে হয় এই কাজটি এইভাবে করলে ভালো হবে, আপনারা কি মনে করেন? কারণ সে নিজেকে ভাবে না হি ইজ দ্য মোস্ট স্মার্টেস্ট গাই, অথবা উনি সব বিষয় বেশি জানেন, এটা উনি মনে করেন না। উনি মনে করেন সবাই যে ওপিনিয়নটা দিবে, ম্যাক্সিমামের ওপিনিয়ন নিয়ে পথ চললে সেখানে কয়েকটা জিনিস অর্জন করা যায়। একটা হলো আমরা
সবার সাথে যে আলোচনা করেছে, যে সিদ্ধান্তটা হয়েছে, তখন আমি মনে করি এই সিদ্ধান্তের মালিক, আই এম পার্ট অফ দিস ডিসিশন। সুতরাং ওই ডিসিশনটি কার্যকর করার জন্য আমিও সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করব। দ্যাট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট, behind the what do you think. They share information with employees about anything that affects their work responsibilities. যখনই তার ওয়ার্ক রেসপন্সিবিলিটিস গুলার ক্ষেত্রে কিছু 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 এফেক্ট করে বসে, এই বিষয়গুলা উনি এমপ্লয়ীদের সাথে শেয়ার করেন বিফোর টেকিং এনি ডিসিশন। দে অলসো সিক এমপ্লয়িজ ওপিনিয়ন বিফোর অ্যাপ্রুভিং এ ফাইনাল ডিসিশন। এখানে একটা বিষয় আছে, ইন সাম কেসেস উনি সবার মতামত নেন, কিন্তু ফাইনাল সেটা উনারই থাকে, অথবা উনি আগে ডিসিশনটা নিয়ে রাখছেন, এটাকে উনি বাইন করার চেষ্টা করেন, যে কোনো ভাবেই হোক আপনাদেরকে এঙ্গেজ করে আপনাদের মুখ থেকে ওইটা বলিয়ে ওনার ডিসিশনটা উনি অনেক সময় নিয়ে থাকেন। দিস ইজ অ্যানাদার ক্রিটিসিজম। There are numerous benefits to this participative leadership style. It can engender trust. এটা আসলে it can bring trust and promote team spirit and cooperation among employees. কারণ হলো আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সুতরাং এখানে আমি মনে করি আই এম পার্ট অফ দি ডিসিশন। এতে ইট প্রমোটস টিম স্পিরিট এন্ড কোপারেশন এমাং দি এমপ্লয়িজ। আমরা একে অপরের সাথে কোপারেট করি, কারণ এটা আমাদের সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল। ইট অ্যালাউস ক্রিয়েটিভিটি এন্ড হেল্পস এমপ্লয়িজ গ্রো এন্ড ডেভেলপ। এটা ক্রিয়েটিভিটি, কারণ এই যে আমার ওপিনিয়ন চাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আই ক্যান প্রোভাইড এ ক্রিয়েটিভ ওপিনিয়ন। So it allows for creativity and helps employees grow and develop. How? এই যে আমার কাছে ওপিনিয়ন চাচ্ছে, আমি নিত্য নতুন ওপিনিয়ন দিচ্ছি, আমার মেধাকে আমি ছালাই করে একটা ওপিনিয়ন দিচ্ছি, এতে করে আমার একটা সুযোগ তৈরি হয় নিজেকে গ্রো করার, নিজেকে ডেভেলপ করার। A democratic leadership style gets people to do what they want to be done, but in a way that they want to do it. It's a very beautiful sentence. Democratic leadership style gets people to do what they want to be done. তারা যেটা চায় সেটা করা, but in a way that they want to do it. এমন ভাবে যে তারা আসলে এটা করতে চেয়েছিল। Number 5, coaching style. When you having a coaching leadership style, you tend to have a consider this approach. যেমন আপনি সচিন তেন্ডুলকার, পেলে, দেন আর নাম বলেন না 2-4টা। আমি তো আর খেলাধুলা খুব একটা, আমি শুধু ক্রিকেট খেলা ছাড়া কোনো খেলাই দেখি বলে মনে হয়। আমাদের দেশে এখন তো সাকিব আল হাসানের নাম নেওয়া ঠিক হবে না, কারণ বেটা তো হত্যা মামলা খাইয়া গেছে। তারপরে আরেকটা কি জানি এমপি হয়েছে, ওইটার নামও তো বলা যাবে না। এমপি হয়েছিল কোনটা, আরেকটা নামও ভুলে যায়, মাশরাফি। ওইটার নাম আমি আসলে ভুলে যাই। আচ্ছা, মনে করেন সচিন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, ওয়াসিম আকরাম, তারপরে ইমরান খান, তারপরে ব্রডম্যান অথবা ব্রডম্যান, ব্রায়ান লারা, দে আর দি টপ ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কিন্তু তারও একজন কোচ ছিল। তো তার কাছ থেকে শিখতো না সে কোচের কাছ থেকে শিখতো? এটা আপনারা কি আমাকে একটু ক্লিয়ার করতে পারেন? সে শিখতো না কোচ শিখতো, কোনটা? স্যার কোচ শিখতো। আর ইউ শিওর? স্যার এটাই তো মনে হয় স্যার। এটাই মনে হয়। দুইজনই দুজনের থেকে শিখতো। হ্যাঁ, স্যার দুইজনই দুজনের থেকে শিখতো। আচ্ছা ঠিক আছে, লেট আস সি। এটার মূলত এটার স্টাইলটার স্লোগানটা হলো কনসিডার দিস অ্যাপ্রোচ। এ লিডার হু কোচেস ভিউজ পিপল অ্যাজ এ রিজার্ভার অফ ট্যালেন্ট টু বি ডেভেলপড। এই টাইপের লিডার যিনি কোচিং স্টাইল ফলো করেন, তিনি মনে করেন যে প্রতিটা মানুষ হলো একটা রিজার্ভার অফ ট্যালেন্ট, তার ভিতরে অনেক বেশি পোটেনশিয়ালিটি আছে যেটাকে ডেভেলপ করা যায়। তাইলে ওই যে প্রায় আমি বলতাম, the responsibility of a manager or leader is to explore the potentiality of his fellow colleagues or team members. তাইলে এই কোচিং স্টাইলটা হলো
তিনি মনে করেন তার ভিতরে অনেক ট্যালেন্ট আছে, এটাকে বের করতে হবে, এটাকে ডেভেলপ করলে এটাকে কাজে লাগানো যাবে। দ্য লিডার হু ইউজেস কোচিং অ্যাপ্রোচ, কোচিং স্টাইল সিক্স টু আনলক পিপলস পোটেনশিয়াল। ওনার কাজটা হলো এটাকে আনলক করে দেয়া। এখন আনলকটা কিভাবে করে কোচিং? কোচ কি করে, এই যে একজন প্লেয়ার খেলে, এই পুরো বিষয়টি ইনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখেন। এখন তো আরো উন্নত, এখন ভিডিও করা হয়, ভিডিও করে তার প্রতিটি অ্যাঙ্গেল, তার প্রতিটি অ্যাকশন, কিভাবে এনকাউন্টার করছে, কিভাবে পা আগাচ্ছে, কিভাবে পা পিছাচ্ছে, সব কিছু রেকর্ড করে উনি দেখেন যে কোন কোন জায়গায় তার আরেকটু ডেভেলপ করলে এই ফেলিউরটাকে সুন্দরভাবে এনকাউন্টার করা যাবে। এইখানেই হলো কোচের মূল দায়িত্ব। তখন উনি ওকে বলে তুমি এইভাবে না করে যদি এইভাবে করে দেখো, তাইলে এটাকে আরো ভালোভাবে ফেস করা সম্ভব। And this is called coaching style. Leaders who use coaching style open their hearts and doors for people. এই জাতের লিডাররা একেবারে দিল খোলা মনের হয়ে থাকে। They open their hearts and doors for people. এটা অনেকটা ইনফর্মাল লিডারশিপ স্টাইল বলা, এটা অনেকটা ইনফর্মাল লিডারশিপ স্টাইল। They believe that everyone has power within themselves. A coaching leader gives people a little direction to help them to tap into their ability to achieve all they are capable of. লিটল ডিরেকশন, সে সারাক্ষণ এর এমনি মারতে হবে, এমনি মারতে, এগুলো না। কোন কোন জায়গায় ডেভেলপ করলে, কোন কোন জায়গায় যদি আরেকটু ভালোভাবে করে, তাইলে সে আরো ভালো করতে পারবে। এই জাতের যিনি স্টাইলটা ফলো করে, দ্যাট ইজ কোচিং স্টাইল। এখন আপনারা এই স্টাইল ফলো করবেন কিনা দেখেন, আপনার যারা টিমমেটস এবং আপনার যারা গ্রুপে আছেন, তাদেরকে তাদের শোনার ক্ষমতাটি আছে কিনা, এটাও একটা বিরাট বিষয়। আমরা এর পরে আস্তে আস্তে দেখতে থাকবো যে এটি অ্যাকসেপ্ট করার মতো মানসিকতা অনেক সময় আমাদের ফলোয়ারদের থাকে না, বা আমাদের টিম মেম্বারদের থাকে না। দেন অ্যাফিলিয়েটিভ স্টাইল, a phrase often used to describe this type of leadership is people come first. Affiliative style নামেই বোঝা যায়, people come first. They always value people, they always think about people, that is the welfare of the people. Of all the leadership style, the affiliative leadership approach is one where the leader gets up close and personal with people. সে এমন ভাবে তার ফলোয়ার টিম মেম্বারদের সাথে মিশে যায়, একেবারে একটা পার্সোনাল রিলেশন তৈরি করে। Gets up close and personal with people. A leader practicing this style pays attention and supports the emotional needs of team members. একেবারে তার ইমোশনাল নিডসটা পর্যন্ত উনি মিশে যায়। তার ইমোশনাল নিডটা কি, ডিগ আউট করতে 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 এমন জায়গায় পৌঁছায় যে সে একাত্ম হয়ে যায়। একাত্ম হয়ে গিয়ে সে বুঝে ফেলে যে এই লোকটার আসলে কোন জায়গায় একটু আনলক করে দিলে পুরোটা সে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে সে আমার টিমের মধ্যে he will be the best player in the team. A leader strives to open up a pipeline that connects him or her to the team. It's a phrase. Open up a pipeline that connects him or her to the team. মানে টিমের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, just to know about the emotional needs of the team members. Ultimately, this style is all about encouraging harmony and forming collaborative relationship with the teams. Ultimately, এটা রেজাল্ট হলো কি, এই স্টাইল এনকারেজ করে harmonious environment and forming collaborative relationship with the team members. It's particularly useful, for example, in smoothing conflicts among team members or reassessing people during time of stress, reassuring people during time of stress. তাহলে আপনি এই জিনিসটা নরমালি আপনি ইউজ করতে পারবেন যখন কনফ্লিক্টিং টিম মেম্বারদের মধ্যে কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন বা কনফ্লিক্টিং একটা অবস্থা দেখা দেয় তখন, এবং অর রিঅ্যাসিউরিং
people during the time of stress যখন চলে যাবে তখন এই অ্যাফিলিয়েটিভ স্টাইলটা অনেক বেশি ভালো কাজ করে। দেন laissez-faire স্টাইল, এটার বাংলা আমি খুব একটা খুঁজে পাবো না, তবে আপনারা এটা স্লাইডটা দেখলে মোরলেস বোঝা যাবে। The laissez-faire leadership style is at the opposite of autocratic style. একেবারে অটোক্রেটিক লিডারশিপ স্টাইলের বিপরীতটা হলো laissez-faire লিডারশিপ স্টাইল। আপনারা কেউ কি বাংলাটা বলতে পারবেন? সাকিব, স্যার এটার বাংলা কি করা যাবে? বাংলাটা বুঝাতে পারবো কিন্তু হুবহু আমি পারবো না। আচ্ছা স্যার, আপনি বুঝিয়ে দেন, আমরা পরে একটা কম্পাইল কিছু করে নিবনি বা শেয়ার করবো নি। এটা হলো যে একটা গান আছে না, আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে, গানটা আমরা শুনেছি অনেক। জি স্যার, শুনেছি। কোনো একটা সিনেমার গান এটা, আমি সিনেমাটা সম্ভবত দেখছিলাম কিন্তু এখন ভুলে গেছি না। আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে। আমরা যদি সবাই রাজা হই তাইলে আরেকটা রাজা কোত্থেকে আসলো? দিস ইজ laissez-faire লিডারশিপ স্টাইল। তাহলে আমরা সবাই রাজা হলেও কারো না কারো কথা তো আমরা মেনে চলি, তাই না? জি This is laissez-faire leadership style. Of all the leadership style, laissez-faire leadership style involves the least amount of oversight. এই লিডারশিপ স্টাইলে লিডার নরমালি তার টিম মেম্বারদের উপরে খুব একটা, তার টিম মেম্বারদের সাথে খুব একটা ইনভলভ হয় না, খুব একটা বেশি দেখভালও করে না, খুব একটা বেশি ডাইরেকশনও দেয় না। As because all the team members are highly qualified, highly experienced, highly motivated. সুতরাং এরা হাইলি অ্যাডাপটিভ, সুতরাং এদেরকে ডিরেকশন দেয়ার বা এদেরকে ওভারসাইট করার এমন কিছু নয়। তাইলে সেলফ প্রপেলড, তারা নিজ থেকেই নিজে কাজ করে, নিজেকে নিজের কাছে দায়িত্ব, নিজের এই যে সেলফ রেসপন্সিবল, সে নিজের কাছে নিজেই দায়বদ্ধ। সুতরাং সবকিছুই হাই। এইসব এইরকম টিম মেম্বার যখন আপনার থাকবে তখন আপনি এদেরকে ডিরেকশন দেয়া খুব একটা দরকার হবে না, কারণ আপনি জানেন যে তার এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আপনার মনে কোনো প্রশ্ন নাই, তার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই, তার ইফিসিয়েন্সি নিয়ে আপনার কাছে কোনো প্রশ্ন নাই, তারপরে তাকে রেসপন্সিবল, সে নিজের কাছে নিজে দায়বদ্ধতা তার কাজের জন্য, সুতরাং তার দায়বদ্ধতার জায়গাটাও যেহেতু নিজের কাছে, সুতরাং তাকে খুব ডিরেকশন দেওয়ার জায়গাটা নাই। শুধু কি আছে, আপনি একটু ওভারসি করবেন তারা কাজটি সঠিকভাবে করছে কিনা, যদি না হয় সামান্যতম একটু ধরায় দিলে হবে, ইশারায় কাফি হয়ে যায় তখন। You could say that the autocratic style leaders stands as firm as a rock on issues, while the laissez-faire leaders lets people swim with the current. এখানে হইলো lets people swim with the current, that is as because they're very much experienced, educated, efficient, সুতরাং তাদেরকে let them swim with the current. This style can work if you are leading highly skilled, highly experienced employees who are self-starters and motivated. To be best effective with this style, monitor team performance and provide regular feedback. আপনি এই জাতের টিম যদি আপনি পেয়ে যান লাকিলি, তাইলে to be most effective with this style, just to monitor team performance and provide regular feedback. এর বেশি কিছু আপনার মোটেই করতে হবে না। And this is the best leadership style if this sort of team or group is available, but it is very difficult to make the available of this team or group. আমরা এই 7টা স্টাইলের মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো। আপনি যদি গুগল করেন, you will see lot of styles are there, but you do not require to know more than
7 স্টাইলস, কারণ ওই বাকি স্টাইল গুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। তাইলে দেখেন এখানে আমরা যদি বলি, এখানে ডু অ্যাজ আইছে, এটা একটা ফ্রেজ, তারপরে ফলো মি একটা ফ্রেজ, ডু অ্যাজ আই ডু, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, কনসিডার দিস, people come first, that's you consider the people, then laissez-faire leadership style. এখন দেখেন behavioral model of tells, sells, consults and joins style. That is another sort of styles যেটা ম্যানেজমেন্ট এরেনায় ঘুরে ফিরে আসে। Estes Management College carried out studies in UK industry and identified 4 styles. তারা পেয়েছে 4টে স্টাইল। Forget about the 7 style. এখন আসেন তারা বলেছে একটা হলো টেলস স্টাইল, আরেকটা হলো সেলস স্টাইল, আরেকটা হলো কনসাল্টস স্টাইল, আরেকটা হলো জয়েন্টস স্টাইল। অনলি 4। এখন আমরা দেখি আমরা কিভাবে এই 4টাকে ওই 7টার সাথে মিলাতে পারি। যেমন স্টাইল হলো টেলসটা কি? আমি যা বলি তা করো, দ্যাট ইজ অটোক্রেটিক স্টাইল। The leader makes decision and instruction which must be obeyed without question. This is টেলস স্টাইল। আপনি অটোক্রেটিক না বলে আপনি বলতে পারেন ইটস এ টেলস স্টাইল। তাহলে এটার স্ট্রেংথ হলো কি? কুইক ডিসিশনস ক্যান বি মেড হোয়েন রিকোয়ার্ড। এটার স্ট্রেংথের জায়গাটা হলো ইট ইজ সেম এজ অটোক্রেটিক স্টাইল, যে কুইক ডিসিশনস ক্যান বি মেড হোয়েন রিকোয়ার্ড। দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ efficient type of leadership for highly programmed work. A leadership highly programmed work যদি হয়, in that case it is most effective. That is one of the strength. May be acceptable in authoritarian culture. যেখানে কালচারটাই তৈরি হয়ে গেছে অথরিটেরিয়ান কালচার, যে সবাই যে আপনি যা বলেন। যেমন এই কয়েকদিন আগে 5 তারিখে যে সরকারটা পতিত হলো, সেখানে সবাই আপনি যা বলেন, কেউই দ্বিমত পোষণ করার মতো ক্ষমতা রাখেননি। এটাই ওনার স্ট্রেংথ ছিল। হ্যাঁ, আপনারা বলতে পারেন স্ট্রেংথের কারণে উনি তো ডুবিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ডুবে গেছে, কোনো সমস্যা নাই, কাজ করা নাই, ডুবছে। উইকনেস হলো communications are one way, neglecting feedback and potential up forward communication or team input, that is the main weakness. কমিউনিকেশনটা ওয়ান ওয়ে, কারো কোনো কিছু বলারই জায়গা থাকে না, ফিডব্যাক নেওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না, and potential for upward neglecting potential for upward communication or team input. কোনো আপওয়ার্ড কমিউনিকেশনের কোনো সুযোগই নাই, টিম ইনপুট তো দূরে থাক। does not encourage initiative or commitment from subordinates, merely compliance. এখানে কোনো কমিটমেন্টের জায়গা নাই, আপনার ইনিশিয়েটিভ কমিটমেন্ট এগুলার কোনো জায়গা নাই, মেয়ারলি যা বলে তা শুনেন, ইটস কমপ্লায়েন্স। ইউ হ্যাভ টু কমপ্লাই, আদারওয়াইজ কুইট। যেমন গতকালকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পলক সাহেবকে যখন ইন্টারভিউ, আপনারা জানেন, পড়ছেন কিনা জানি না বা খবর নিয়েছেন কিনা, ওনাকে জিজ্ঞেস করা, পুলিশ জিজ্ঞেস করলো যে আপনি এত আকাম টাকাম করলেন, ঘটনাটা কি? উনি বললেন যে 4 তারিখে গণভবনে যখন 14 দল সহ আমাদেরকে নিয়ে বসছে, আমি তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি যে আপনি ছাত্রদের চোখের ভাষা বুঝুন, আপনি ছাত্রদের আন্দোলনটা বুঝার চেষ্টা করুন, তারা ত্যক্ত বিরক্ত, তারা থুতু দিচ্ছে আমাদেরকে, আপনি অনুগ্রহ করে স্টেপ ডাউন করুন, তাহলে আমরা বাঁচবো। তখন উনি পলক সাহেব এই কথা বলার পরে বলল যে আমি এই কথা বলার সাথে সাথে ওবায়দুল কাদের সাহেব আমাকে ঘাট ধরে বের করে দিয়েছে। তখন পুলিশ বললো আপনি পদত্যাগ করলেন না কেন? তখন উনি আর কোনো উত্তর দেননি। দিস আর দি একেবারে একেবারে মানে আপনার রিসেন্ট এই এক্সাম্পল। একটু চোখ কান খোলা রাখলে অনেক এক্সাম্পল কিন্তু রিসেন্ট পেয়ে যাবেন। দেন সেলস, আমি সেল করতেছি, দ্যাট ইজ আই এম সেলিং মাই আইডিয়া, ইট ইজ পারসুয়েসিভ, আমি পারসু করতেছি। এই সেলটাকে কোনটার সাথে মিলানো যায় একটু মিলান তো দেখি। লেজেসপেয়ার মিলবে না, পিপল কাম ফার্স্ট মিলবে না,
Coaching, consider this. What do you think? Do as I do. Follow me. Do as I say. কোনটার সাথে মিলানো যায়? সেলস এর সাথে? Do as I do. আরেকটু চিন্তা করে বলতে হবে। আমি আবার পিছনে গিয়ে দেখাচ্ছি। লেজিসফেয়ার মিলবে না, বলে দিলাম। পিপল কাম মিলবে না। কোচিং স্টাইল, কনসিডার দিস। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ডু অ্যাজ আই ডু। ফলো মি। ডু অ্যাজ আই সে। কোনটা মিলবে? কোচিং স্টাইল। ইয়েস। আমি এখানে পার্সিউ করতেছি আপনাকে। কোচিং স্টাইলটা কিন্তু সেলস এর সাথে যায়। It is persuasive. I am pursuing you to consider. The leader still make decision, but believes that team members must be motivated to accept them in order to carry them out properly. কিছুটা মিলে কনসিডার দিস এর সাথে কোচিং স্টাইল এসে দ্য লিডার স্টিল মেক দ্য ডিসিশন। উনি ওই ভিডিওটা দেখেছেন, তার সব অ্যাকশন গুলো দেখে উনি বের করেছে এইটাই হলো, এইটা করলে তার পোটেনশিয়ালটা আরো বাড়ানো যাবে। উনি তো ডিসিশন নিয়ে নিয়েছে। But believes that team members must motivate. উনি বিশ্বাস করেন to accept them in order to carry them out properly. Strength হলো team members understand the reason for decision. এখানে স্ট্রেংথ টিম মেম্বার বুঝে যে এই ডিসিশনটা নেয়ার পিছনে আসলে কারণটা কি, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজন, কারণগুলো কি, এটা উনি এটার টিম মেম্বারসরা বুঝে। দিস ইজ দ্য স্ট্রেংথ অফ দিস স্টাইল। টিম মেম্বারস মে বি মোর কমিটেড। এতে স্ট্রেংথের জায়গাটা টিম মেম্বার আরো বেশি কমিটেড হওয়ার সুযোগ আছে। টিম মেম্বারস মে বি এবল টু ফাংশন স্লাইটলি বেটার ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ ইনস্ট্রাকশন। ইনস্ট্রাকশন না থাকলেও টিম মেম্বারসরা আরো ভালো করার সুযোগ এখানে আছে। মে বি এবল টু ফাংশন স্লাইটলি বেটার ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ ইনস্ট্রাকশন। লিডার নাই, বাট তারা কিন্তু কাজ করতে পারবে। উইকনেস হলো communication are still largely one way. It is a probable weakness. এখানেও কমিউনিকেশনটা exactly one way. Team members are not necessarily motivated to accept the decision. May not be motivated. Still does not encourage initiative or commitment. এখানে এখনো may not encourage initiative or commitment. Another style is consults. এখানে কনসাল্ট করা হয়। তাহলে এটা পার্টিসিপেটিভ। এই পার্টিসিপেটিভটা কার সাথে যায় দেখেন তো, বা কোনটার সাথে যায় কিনা। লেজিসফেয়ার তো আসলে যাবে কিনা, আই মিন ডাউট। অ্যাফিলিয়েটিভ, কোচিং, ডেমোক্রেটিক, ডু অ্যাজ আই ডু। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? কনসিডার দি। অ্যাফিলিয়েটিভটাই হবে এটা মনে হয়। হ্যাঁ, 6 নাম্বার যেটা স্যার, অ্যাফিলিয়েটিভ স্টাইল। পিপল কাম ফার্স্ট। আরেকটু যাই, ডু অ্যাজ আই ডু, ফলো বি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাই আমরা একটু দেখে, আপনি বলেছেন অ্যাফিলিয়েটিভ স্টাইল, পিপল কাম ফার্স্ট। আচ্ছা আমরা একটু দেখতে থাকি। পার্টিসিপেটিভ, দ্য লিডার কনফার্স with the team members and takes their views into account, although he remains the final say. এটা অথরিটেরিয়ান। It is participative বলা এখানে বলা হচ্ছে। এটা it goes with the authoritarian style. You are correct. এটা authoritative স্টাইলের সাথে কিছুটা যায়। Consult, the leader confers with team members and takes their views into account. তিনি সবার মতামতটা নেন, নিয়ে কনক্লুশনে উনি সবার মতামতটাকে অ্যাকোমোডেট করে একটা সিদ্ধান্ত দেন। এতে এভরিবডি ইজ হ্যাপি, হি ইজ অলসো হ্যাপি। পার্টিসিপেটিভ, এটার স্ট্রেংথের জায়গাটা হলো এনকারেজেস মোটিভেশন থ্রু গ্রেটার ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ইনভলভমেন্ট। এখানে যেহেতু সবার মতামতটা নিচ্ছে, এখানে এনকারেজ মোটিভেশন।
থ্রো গ্রেটার ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ইনভলভমেন্ট, সবাইকে ইনভলভ করছে, সবার ইন্টারেস্টটাকে উনি অ্যাকোমোডেটও করে, যদিও চূড়ান্তভাবে উনি সিদ্ধান্তটা নেন। এনহান্স দ্য acceptability of the decision of the team, decision to team and team members. Acceptability বাড়ে, decision quality may vary উনি মতামত নিচ্ছেন, এনকারেজ আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন, এখানে সবাই বলতে পারছে, এখানে আপওয়ার্ড কমিউনিকেশনটা এনকারেজ করা হচ্ছে। আর উইকনেস হলো মে টেক লঙ্গার টু রিচ ডিসিশন, আপনি সবার মতামত নিতে 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 দেখা যাবে যে টাইম আউট। ওই যে আপনি আমাদের ওই আজকে সাকিবও আমার ইয়ে প্রিন্টার করতে গিয়ে দেখছে লেখা আসছে টাইম আউট। আর ল্যাপটপও আমরা অনেক সময় দেখি যে কিছু একটা বললে টাইম আউট হয়ে গেছে আপনার। তো এটা আপনি অনেক সময় দেখা যাবে যে আপনি ডিসিশন নিতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে হচ্ছে। টিম ইনপুট মে নট এনহান্স দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ডিসিশন। কারণ হলো কি, ওই যে আপনাদের মনে আছে একটা গল্প একদিন মনে বলেছিলাম না, অন্য ক্লাসে বলেছিলাম, একটা হোস্টেলে 100 জন ছাত্র ছাত্রী থাকে, তার মধ্যে 30 জন খুব ইউনাইটেড আর 70 জন ভিতরে ইউনিটি খুব কম। ওই 30 জন খুব ইউনাইটেড। তো হোস্টেলে সব সময় নাস্তার সময় মনে করেন বিকেলের নাস্তায় দেয় সিঙ্গারা অথবা পুরি, এই দুইটা। এখন ছাত্ররা দাবি করলো আমরা সিঙ্গারা পুরি খাবো না। এখন এরকম কনসাল্ট করার জন্য মিটিং ডাকা হলো। তো এখন 10 জনে দিল, মাঝে মাঝে দিবেন আপনি সুজি, আর 5 জনে দিল মাঝে মাঝে দিবেন লুচি, আর 7 জনে দিল এটা, 30 জনে দিল সিঙ্গারা আর কিনা বলে ইয়া পুরি। তো জিতলো কে? সিঙ্গারা পুরি স্যার। এবারে বুঝেন, টিম ইনপুট মে নট এনহান্স দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ডিসিশন। আপনার টিম ইনপুট অনেক সময় বাজে ইনপুট এসে যেতে পারে, কারণ হলে মেজরিটির আপনার একটা বাজে সিদ্ধান্তের দিকে যদি সবাই একমত হয়ে যায়, তাহলে ইউ হ্যাভ টু টেক দি ডিসিশন। Then joins, that is democratic, straight it is democratic. Leader and team members make the decision together on the basis of the consensus. এখানে লিডার এবং মেম্বাররা মিলে ডিসিশন নেয় based on their consensus. Strength fosters motivational commitment, it's very easy. এখানে সবাই মিলে নিচ্ছি, মোটিভেশনাল কমিটমেন্টের জায়গাটি আছে। empowers team members to take the initiative in responding flexibility and swiftly to demands and problems. Empowers team members to take initiative. এখানে যেহেতু টিম মেম্বারদের সবার মতামতকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে টিম মেম্বারদের they have been empowered, তারা empowered to take initiative in responding to flexibility and swiftly to demands and problems, plus strength and consults, এটা স্ট্রেংথ এবং কনসাল্ট স্টাইলের চাইতে ভালো। মে আন্ডারমাইন দ্য লিডার্স অথরিটি when tough decision have to be taken. ওই যে সিঙ্গারার পুরীর মতো অবস্থা হয়ে যেতে পারে। মে আন্ডারমাইন লিডার্স অথরিটি when tough decision have to be taken. অনেক সময় টাফ ডিসিশন টেকেনের ক্ষেত্রে মনে করেন যে আপনাকে টাফ ডিসিশন নিতে হবে, আপনি স্টাইল ফলো করলে দেখবেন যে আপনি নিতে পারবেন না, কারণ ম্যাক্সিমাম এটার বিপক্ষে চলে যাবে। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু go for authoritative or autocratic style. Further lengthens the decision making process. It will take long decision is because you have to hear all the members of your team, may cause political decision. এটার অর্থ কি? একজন বলেন may cause political decision. মানে স্যার এই যে বিভিন্ন গ্রুপ থাকতে পারে, বিভিন্ন গ্রুপ ওদের ইচ্ছা মতো ডিসিশনটা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। অফিস পলিটিক্স মানে হলো গ্রুপ পলিটিক্স, যে একটা গ্রুপ চাইবে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত হোক। দিস ইজ কল্ড অফিস পলিটিক্স। সে মে কজ পলিটিক্যাল ডিসিশন, একটা গ্রুপ একতাবদ্ধ হয়ে একটা ডিসিশনে চলে যেতে পারে। ইন এ নাটশেল এই গেল। তারপরে দেখেন এখানে আজকে আমি খুব বেশি দূর যাব না, আমি 8টা বাজে, তো আমি 8:30টার ভিতরে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। Continuum of leadership behaviors.
আসলে লিডারশিপের বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়। আপনি দেখবেন যে কোনো প্রতিষ্ঠানের লিডারশিপ বিহেভিয়ার চেঞ্জ হবে। Kahneman and Schmidt continue of leadership behavior, how to choose a leadership pattern in Harvard. এটা ইয়েটা হলো how to choose a leadership pattern. এটা হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ that managers leaders do not adopt extremes and or styles but select from a wide range of behavior. এই যে রিসার্চ পেপারটা, এই রিসার্চ পেপারে বের হয়ে আসছে যে ম্যানেজার অফ লিডাররা খুব এক্সট্রিম কোনো ডিসিশন নেয় না, এক্সট্রিম কিছুতে যায় না, বাট তারা কি করে, তারা স্টাইলটা সিলেক্ট করে ফ্রম এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ বিহেভিয়ার্স। অনেক ওয়াইড রেঞ্জের বিহেভিয়ার গুলোর মধ্য থেকে তারা তাদের স্টাইলটা সিলেক্ট করে। যখনই এই রেঞ্জটা চেঞ্জ হয় আরেকটা রেঞ্জে যায়, তখন তার বিহেভিয়ার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়। যখন আরেকটা রেঞ্জে যায় তখন তার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়। লেট আস সি দ্য, এটা আপনারা মনে রাখতে পারবেন না, জাস্ট ইট ইজ ফর ইউর কনজাম্পশন। এটা মনে রাখার মাত্র একজন লোক পাইছিলাম আমি, সে এখনো বাইসে আছে, আল্লাহ তাকে আরো 1000 বছর বাঁচায় রাখ। এটা তো, এটা কি এটা ছোট করা যায়? হ্যাঁ, তাহলে তো মোটামুটি একটু বড় করলে আমার পড়তে সুবিধা হয়। এই দেখ, Kahneman Schmidt a continuum of leadership behavior. ও যে কথাটা বলছিলাম, আমাদের ক্লাসমেট ছিল মিস্টার তসলিমুল ইসলাম। উনি ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার, উনি অ্যাকাউন্টিং এ পড়তেন, আমি মার্কেটিং এ পড়তাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, একই ইয়ারমেট ছিলাম। চাকরি জীবনে সে আমার পর বেঁচে আসছে। সে হলো একটা ফটোকপিয়ার মেশিন, মানে তারা যা দেন সে ফটোকপি করে ফেলায়। পরীক্ষার মধ্যে আমাদের এটা আসছিল। তো যারা প্রশ্ন নষ্ট করছে তারা কেন প্রশ্ন করছে আমি বুঝি না, কারণ এটা মনে রাখার মতো বয়স ধৈর্য কোনোটা আমার জীবনেও ছিল না। তা আমি এটাকে মোটামুটি একটা প্যারাগ্রাফ আকারে লিখে দিছি যতটুকু পারছি। এই তসলিম মেয়েটা আঁকে দিছে একেবারে হুবহু, একেবারে প্রতিটা ওয়ার্ড সেমিকোলন দাঁড়ি কমা সময় আঁকে দিছে সে। তা আমি তার খাতা দেখি, দেখলাম যে সে একটা ফটোকপিয়ার মেশিন। তো এখন দেখেন ওনারা যে কন্টিনিউমটা বের করেছেন, এটা আপনারা 1973 বই ঘাটলে পাবেন। ইউজ অফ অথরিটি বাই দি লিডার, এরিয়া অফ সাবঅর্ডিনেট ফ্রিডম। ওনারা এইভাবে এঁকেছেন যে টাস্ক ওরিয়েন্টেড অটোক্রেটিক, রিলেশনশিপ ওরিয়েন্টেড ডেমোক্রেটিক। এর মাঝে অনেকগুলো আছে, এর মাঝে আপনারা অনেকগুলো, ওই 7টা আনলে ওই 7টাও পাবেন, এই 4টা আনলে ওই 4টাকেও মিলাতে পারবেন। এইটাই কন্টিনিউমের একটা ভালো দিক। দেখেন, যদি আপনি দেখেন যে ম্যানেজার মেক্স ডিসিশন এন্ড এনফোর্স দেম, এখানে ইউজ অফ অথরিটি বাই দি লিডার অনেক বেশি না, এখানে সাবঅর্ডিনেটদের এরিয়া অফ ফ্রিডম, মানে তাদের কথা বলার সুযোগ কিন্তু অনেক কম। তাহলে এই যদি হয়, ম্যানেজার্স মেক্স দ্য ডিসিশন এন্ড এনফোর্স দেম, এই যদি হয় তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস slide is a useful reminder that managers do not adopt extremes and or styles to but select from a wide range of behavior. তাইলে এইখানে যদি প্রথমটাতে হয়, তাহলে তার বিহেভিয়ারটা কি কোনটা হবে বলেন? যদি এইটা হয় সিচুয়েশন, স্টাইল যদি এইটা হয়, তাহলে তার বিহেভিয়ারটা কোন জাতের বিহেভিয়ার হবে? স্যার অটোক্রেটিক। অটোক্রেটিক। এখানে হবে তার অটোক্রেটিক বিহেভিয়ার। আপনারা কথা না বললে তো আমি একটু, মানে আমি একটু ইয়া পাই না, ডিসঅর্ডার হয়ে যাই। তারপরে দেখেন রেঞ্জটা আস্তে, রেঞ্জটা সরে আসলো সেকেন্ড স্টেপে, ম্যানেজার্স মেক ডিসিশনস এন্ড অ্যানাউন্স দেম।
এখানে ডিসিশনটা নেয়, নিয়ে এটা অ্যানাউন্স করে দেয়। এখানে দেখেন ম্যানেজারের ক্ষমতাটা একটু কমে গেছে, সাবঅর্ডিনেটদের এরিয়া অফ ফ্রিডমটা একটু বেড়েছে। এখানে উনি ডিসিশন নিচ্ছে দেন অ্যানাউন্স করছেন। ইট ইজ সিমিলার টু অটোক্রেটিক বাট এ লিটল অ্যান্ড সিমিলার টু অথরিটেটিভ স্টাইল। তাইলে সিচুয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে, ওনার বিহেভিয়ারের স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে, ওনার লিডারশিপের বিহেভিয়ারাল মডেল চেঞ্জ হচ্ছে, ওনার লিডারশিপ স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে। এখানে ম্যানেজার সেলস ডিসিশনস টু সাবঅর্ডিনেট, এখানে উনি সেল করছেন। তাইলে কোনটা হবে? কনসাল্টিং। কনসার্ন এখানে সেলস হবে, আর ওখানে কি হবে? কোচিং। কোচিং স্টাইল। তাহলে দেখেন তার এরিয়া অফ ফ্রিডম আস্তে ম্যানেজারে কমে যাচ্ছে, সাবঅর্ডিনেটের বেড়ে যাচ্ছে। তার ম্যানেজার সাজেস্ট ওনলি আইডিয়াস এন্ড আস্ক ফর কমিটমেন্ট। এখানে দেখেন আস্তে আস্তে টাস্ক অটোক্রেটিক থেকে তো সরে যাচ্ছে, সে সরে 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 আস্তে আস্তে সে টোটাল লাস্টে যখন যাবে তখন সে ফুল ডেমোক্রেটিক হয়ে যাবে। তাহলে এইভাবে ম্যানেজার সাজেস্ট ওন আইডিয়াস এন্ড আস্ক ফর কমিটমেন্ট, এখানে সে এখানেও সে সেল করছে বা পার্সুয়েসিভ স্টাইলে গিয়েছে, তাই না? এখানে পার্সু করছে, এখানে পার্সুয়েসিভ স্টাইলে যাচ্ছে। দেন দেখেন আরেকটু শুনলো, ম্যানেজার সাজেস্ট ওন sketched ideas, ask for commitment and amends his ideas as a result. এখানে উনি আগেরটার মতোই সাজেস্ট ওন sketched ideas, উনি যেটা নিয়েছেন সেটা উনি বলেছেন, দেন ask for commitment and amends his ideas as a result. এখানে কমিটমেন্ট করেছে এবং তাদের মতামত কিছু নিয়েছে, নিয়ে তারপরে উনি যেটা আগে নিয়েছিল সেটাকে উনি কিছুটা অ্যামেন্ড করেছে। এখানে হি ইজ ফরওয়ার্ডিং টুয়ার্ডস ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ স্টাইল। তাইলে এটাকে আমরা মোরলেস আপনার কনসাল্টস অর পার্টিসিপেটিভ স্টাইলে নিতে পারি। দেন দেখেন ম্যানেজার প্রেজেন্টস এ প্রবলেম, আস্ক ফর আইডিয়াস and makes a decision from ideas. প্রেজেন্ট এ প্রবলেম, উনি প্রবলেমটা দিল কার কাছে? টিম মেম্বারদের কাছে। আস্ক ফর আইডিয়া চাইলো, মেক্স ডিসিশন ফ্রম আইডিয়াস, এবং আইডিয়া গুলাকে নিয়ে উনি ডিসিশন দিলেন। ইট ইজ স্টিল ইট ইজ কনসাল্টস। স্যার দেন দেখেন ম্যানেজার প্রেজেন্টস এ প্রবলেম টু দি গ্রুপ অফ সাবঅর্ডিনেটস এন্ড আস্ক দেম ফর টু সলভ ইট। এখন দিয়া বললো যে এই দিস ইজ দ্য প্রবলেম, আপনারা সলভ করে সলিউশনটা আমার জন্য নিয়ে আসেন। দ্যাট ইজ কে? লেজেসপিয়ার লিডারশিপ স্টাইল। দেন ম্যানেজার allows subordinates to act as they wish within the specified limits. That is totally democratic style চলে গেল। This is the continuum of leadership. এটা আপনারা জীবনেও মুখস্থ করার দরকার নাই, কোনোদিন করবেনও না, বাট এই কন্টিনিউমটা আপনারা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন, খুবও মনে রাখার দরকার নাই। তাইলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন সিচুয়েশনে আপনি কোন স্টাইলে যাবেন। আপনি রিজিড হয়ে বসে থাকলে কিন্তু কাজ আদায় হবে না। as because সিচুয়েশন ডিমান্ড করতে পারে কয়েকভাবে। একটা হতে পারে এগেনস্ট ইউর উইল, আরেকটা হতে পারে যে অ্যাব্রাপ্টলি সিচুয়েশনই চেঞ্জ হয়ে গেছে, কনটেক্সটই চেঞ্জ হয়ে গেছে, আপনার সাবঅর্ডিনেটরা অনেক বেশি এক্সপেরিয়েন্সড হয়ে গেছে, আপনার সাবঅর্ডিনেটদের মধ্যে নলেজ বেড়ে গেছে, তখন তো আপনি আস্তে ওদের সাথে ওদের নলেজকে ভ্যালু দিতে হবে, সেই অনুযায়ী আপনি আপনার স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে। These behaviors could be classified as 4 leadership style. Telling, selling ওখানে আবার নিয়ে আসি। টেলিং হলো আগেও বলেছে, the leader make decision
and communicates to subordinates, expecting them to implement it. Selling, the leader makes a decision recognizing the potential for resistance or benefits to resistance, persuades subordinates to accept it. এখানে just a minute, 1 minute. Amen. Maturity. Readiness means maturity of the team members or followers to perform a given task in terms of their task ability. Task ability means experience, knowledge, and skills, and willingness, whether they have the confidence, commitment, and motivation to complete the task successfully. হার্শেন ব্ল্যানচার্ড নামে দুজন মহাগুরু, কিন্তু এরা দুজন মহাগুরু ম্যানেজমেন্টের, লিডারশিপের মহাগুরু বলা হয় এই দুজনকে। এনারা আরেকটা নতুন ফিলসফি নিয়ে আসলো যে এত কথা বাদ দাও, তোমরা বহুত কথা কাছে বহুত কথা শুনছি, তোমরা এই স্টাইল চালাবে ওই স্টাইল চালাবে। আরে মিয়া, তোমার যারা তোমার সাথে খেলবে মাঠে, তোমার টিমমেটস, এরা কি রেডি কিনা খেলার জন্য? রেডি বলতে উনি বলছে ওদের কি ম্যাচুরিটি আছে খেলার? ইফ দে আর নট ম্যাচিউরড, তো তুমি কেমনে খেলবা? ম্যাচুরিটি উনি বুঝাইতে চাচ্ছে whether their experience, they have the required knowledge and they have the required skill to play with you. আপনি ফুটবল ভালো করেন, আপনাকে আমি ক্রিকেটে নামাই দিলে আপনি তো গোল্লা যাবেন। সুতরাং whether they have the experience, whether they are ready to play the game, whether they are matured in terms of maturity, in terms of experience, knowledge and skills. আপনার অন্য জায়গায় অনেক ভালো ম্যাচুরিটি থাকতে পারে, বাট স্পেসিফিক এই জায়গায় আপনার ম্যাচুরিটিটা কেমন? এন্ড উইলিংনেস, আপনি অন্য জায়গায় খুব ভালো উইলিংনেস আছে, কিন্তু এই জায়গায় আপনার উইলিংনেস আছে কিনা? whether they have the confidence, commitment and motivation to complete the task successfully. এটার জন্য ওনারা একটা এটা খুব বড় করে দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, যাচ্ছে। স্যার দেখা যাবে। আমি কি ওই বালতিটা টিপ দিলে আবার চলে যাবে না তো কালকের মতো? একটু টিপ দেব নাকি একটু বড় করি? দিতে পারেন স্যার, তারপরে এসকেপ চাপলে আবার নরমাল স্ক্রিন চলে আসবে। এখন কি একটু বড় হয়েছে? জি স্যার, বড় হয়েছে, বড় কিছু হয়ে আবার লেখা ছোট হয়নি। হয়ে গেল স্যার। স্যার আপনার স্লাইড শোটাতে দেন, ওই বড় ওইটাতে দেন, তাহলে ভালো হবে। বালতিতে দিলে আবার আমার সমস্যা। না, আপনি আবার এসকেপে এখন দিলে দেখা যায়, এখন দেখা যায়। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে জি স্যার, স্যার, যাচ্ছে। বুঝতে পারছি। এখন দেখেন হার্সেন ব্ল্যানচার্ড সিচুয়েশনাল লিডারশিপ মডেল। আমার কারসার তো দেখা যায় না, তাই না? কারসার দেখা যায় আর কথা না। হ্যাঁ, কারসার দেখা যাচ্ছে। দেখা যায়, জি স্যার। কারসার দেখা যায়। জি মানে স্যার। মাউস পয়েন্টারটা দেখা যাচ্ছে স্যার, মাউস পয়েন্টার। আচ্ছা, তাহলে দেখেন এখানে লিডার বিহেভিয়ার, উপরে দেখেন লিডার বিহেভিয়ার, নিচে দেখেন টাস্ক বিহেভিয়ার, দ্যাট ইজ গাইডেন্স। আর বাম সাইডে রিলেশনশিপ বিহেভিয়ার, দ্যাট ইজ সাপোর্টিভ বিহেভিয়ার। রিলেশনশিপ বিহেভিয়ার বলতে আমরা বুঝবো সাপোর্টিভ বিহেভিয়ার। আর উপরের দিকটা হাই, নিচের দিকটা লো, হরাইজন্টাল লাইনে, না সরি ভার্টিক্যাল লাইনে উপরে হাই নিচে লো, আর হরাইজন্টাল লাইনে বাম পাশে লো ডাইন পাশে হাই। এখন দেখেন এখানে একটা বাঁকা লাইন আছে, এটা বাঁকা হয়ে গিয়ে এই দিকে টাচ করেছে। এখন যদি আমরা দেখি S1 মিনস টেলিং, ওই যে মনে আছে চারটার কথা, টেলিং, সেলিং, পার্টিসিপেটিং, ডেলিগেটিং। হার্সেন ব্ল্যানচার্ড ওই স্টাইলটার সাথে রেডিনেস অফ দি ফলোয়ার স্টাইলটাকে উনি কম্বাইন করেছেন, করে হি কামস উইথ এ নিউ থিওরি। S1, S2, S3, S4 আর স্টাইল 1, S মানে স্টাইল 1, S2 মানে স্টাইল 2, S3 মানে স্টাইল 3, S4 মানে স্টাইল 4। আগে আমরা উপরেরটাতে থাকি, দেখেন এখানে উনি বলছে S1 টেলিং,
এই আমি যখন টেলিং স্টাইল ফলো করব, প্রোভাইড স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশনস এন্ড ক্লোজলি সুপারভাইজ পারফরমেন্স, আমি যখন এই স্টাইলটি ফলো করব, টেলিং স্টাইলটি S1 স্টাইলটি, তখন আমি কি করব, আমি আমার সাবঅর্ডিনেট বা টিমমেটসদেরকে আই উইল প্রোভাইড স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশনস যে তোমরা এটার বাইরে যাবা না, and I will closely supervise their performance, এবং তাদের পারফরমেন্সকে আমি প্রচন্ডভাবে আমি সুপারভাইজ করব, যাতে কোনোভাবেই তারা ভুল না করে। দিস ইজ মাই টেলিং স্টাইল। এখন এই বাঁকা লাইনটা উপরের দিকে যাওয়ার অর্থ হলো যে আমি স্টাইলটা থেকে বেরিয়ে আমি আরেকটু উপরের দিকে যাচ্ছি। এখানে স্টাইল 2, সেলিং, explain decisions and provide opportunity for clarification, এখানে হলো কি সাবঅর্ডিনেটরা কিছুটা হলেও এক্সপেরিয়েন্সড হয়েছে, কিছুটা হলেও আগে এই S1 এর চাইতে একটু লিটল বিট মোর ম্যাচিউর, তখন আমি কি করলাম, এক্সপ্লেইন ডিসিশন, আমি যে ডিসিশনটা নিলাম এটা ওদের কাছে এক্সপ্লেইন করলাম যে এই কারণে আমি এই ডিসিশনটা নিয়েছি, এবং তাদেরকে কিছুটা স্বাধীনতা দিলাম যে তোমরা একটু ক্লারিফাই করো। দ্যাট ইজ আই হ্যাভ ওপেন এ লিটল উইন্ডো ফর দেম টু ক্লারিফাই মাই ডিসিশন, বাট ওয়েদার রাইট অর নট এটা তাকে স্বাধীনতা আমি তখনও দেইনি। যখন আমি S3 তে আসলাম, তখন হলো পার্টিসিপেটিং, শেয়ার আইডিয়াস এন্ড ফ্যাসিলিটেট ইন ডিসিশন মেকিং, তখন আইডিয়া শেয়ার করলাম, আমি আইডিয়াটা দিয়ে যে এরকম একটা বিষয় আমি নিতে চাচ্ছি, এটা একটা নতুন আমরা ইনিশিয়েটিভ নিতে চাচ্ছি, একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে যাচ্ছি, অথবা আমরা এই অমুক বায়ারের অমুক সাপ্লায়ারের সাথে আমরা রিলেশনশিপ ডেভেলপ করতে যাচ্ছি, শেয়ার আইডিয়াস এন্ড ফ্যাসিলিটেট ইন ডিসিশন মেকিং, এবং ডিসিশন মেকিং এ ফ্যাসিলিটেট করলাম। স্টাইল 3, পার্টিসিপেট করলাম, আমি ওদেরকে পার্টিসিপেটিং স্টাইলে নিয়ে আসলাম। দেন S4, delegating, turn over responsibility for decisions and implementation, এবং আমি আমার যে ডেলিগেট, আমি আমার দায়িত্বটি আমি ডেলিগেট করলাম আমার সাবঅর্ডিনেটদের কাছে, টার্ন ওভার রেসপন্সিবল ডিসিশনস এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন, আমি ডিসিশন নিয়ে এবং ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব তাদের কাছে দিয়ে দিলাম। তিনি এইরকম 4টে স্টাইলের কথা নিয়ে আসলাম। তাইলে এখন দেখেন, যখন আমি S1 এ আছি তখন guidance level is high and supportive relationship behavior is low, এখানে তার সাথে আমার অত সখ্যতা বা তাদেরকে আমি অত ফ্রিডম দিচ্ছি না, ওই পরিমাণটা খুবই লো, আর গাইডেন্স ইজ টু মাচ হাই। আবার যখন আমি S2 তে গেলাম, তখন কি, তখন স্টিল গাইডেন্স ইজ হাই and গাইডেন্স ইজ স্টিল হাই, আমি এখনো গাইড বেশভাবে গাইড করতে হচ্ছে, টাস্ক সাপোর্টিভ বিহেভিয়ার আগে এখন হাই। আবার দেখেন S3 তে যখন আসলাম, তখন শেয়ার আইডিয়াস এন্ড ফ্যাসিলিটেট ডিসিশন মেকিং, সাপোর্টিভ বিহেভিয়ার ইজ হাই, কিন্তু টাস্ক বিহেভিয়ার গাইডেন্স লেভেল কিন্তু আস্তে আস্তে লো হয়ে গেছে, এখন আর অত গাইডেন্সের দরকার হচ্ছে না, দে আর ভেরি মাচ ক্যাপাবল টু ফ্যাসিলিটেট এন্ড হেল্প ইন ডিসিশন মেকিং। আর যখন একেবারে রেসপন্সিবিলিটি পুরাটাই দিয়ে দিলাম, তাদেরকে টার্ন ওভার রেসপন্স ফর ডিসিশন এবং ইমপ্লিমেন্টেশন, তখন আমার টাস্ক বিহেভিয়ারটা কি, আমার অত গাইডেন্স হলো সাপোর্টিভ, আমি তাদেরকে আর কোনো ডিসিশন মেকিং এ সাপোর্টই করবো না, as because they are very much capable of taking responsibility and responsibility for making decision and implementation. নিচের দিকে দেখেন, এই দুটাকে একসাথ করে দেখতে হয়, এরপর আমরা একসাথ করব। এখন দেখেন রেডিনেস 1, এটাকে মিলান S1 and R1 এর সাথে মিলান, এখানে আনএবল এন্ড উইলিং অর ইনসিকিউর, কি জন্য, রেডিনেস অফ দি ফলোয়ার লো হাই,
আর এই মধ্যখানে হলো মডারেট। তাইলে দেখেন রেডিনেস, এটার এই দুইটা হলো ফলোয়ার ডাইরেক্টেড, এই দুইটা হলো R1 and R2 হলো লিডার ডাইরেক্টেড, আর R3 and R4 হলো ফলোয়ার ডাইরেক্টেড। এখানে ফলোয়াররা নিজেরাই নিজেদের বিষয়ে ডিরেকশন নিতে পারে, আর এই দুইটাতে লিডারের ডিরেকশন আর ইনফ্লুয়েন্স অনেক বেশি দরকারি। রেডিনেস 1, they are unable or unwilling or insecure in taking decision, as because they are maybe apprentice, new in job, or they have no experience, they have not enough knowledge. এই কারণে they are very much unable and unwilling or insecure in absence of their leader. তাদের readiness level is too low. এই জন্য লিডারের ডাইরেকশন একেবারেই খুব বেশি লাগবে লিডারের, এটা লিডার ডাইরেক্টেড। এখন দেখেন রেডিনেস 2, আনেবল বাট উইলিং অর কনফিডেন্ট। এরা কাজটা, এদের উইলিংনেস এর কোনো অভাব নাই, কনফিডেন্সও আছে, বাট দে আর নট এবল টু ডু ইট। তাইলে এখানে লিডার এই জায়গায় সুইচটা করে দিতে হবে কি, সো দ্যাট দে তাদের অ্যাবিলিটিটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে। লিডার এখানে ডাইরেকশন লাগবে কখন, তার অ্যাবিলিটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে লিডারের সুপারভিশন আর ডাইরেকশনটা লাগবে। R3, readiness 3, able but unwilling or insecure. He is very much able to do the job, but unwilling or insecure. এখানে আপনি কি করবেন, এখানে আপনাকে করতে হবে তার অ্যাবিলিটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই, এখানে আনউইলিং আর আনসিকিউর, তাহলে আপনি এই জায়গাটুকু অ্যাড্রেস করতে হবে। অ্যাড্রেস করলেই দেখবেন যে তার থেকে আপনি কাজটি আদায় করতে পারবেন। আর R4, they are very much able and willing or confident. You have to delegate the work. This type, these are S4. আপনি তাদেরকে ডেলিগেট করলে, অথবা তাদের লেজিসলেটিভ লিডারশিপ স্টাইলে ফলো করতে পারেন, ডেলিগেটিং স্টাইল ফলো করেন, নো প্রবলেম। এই স্লাইডটা যদি এখনো কিছু ক্লারিফিকেশন থাকে একটু বলতে পারেন আমাকে, তাহলে আমি ক্লিয়ার করে দিয়ে আপনারা আজকে রাতেই এখনই পাঠিয়ে দেবো। শেষ করার পরে আপনারা এটা একটু ভালো করে দেখিয়েন, কারণ এর পরে এই স্লাইড গুলোকে আসতে হবে আমাকে। R1 লো রেডিনেস টিম, দেন R2, R3, R4, দেন আবার এটা যার জন্য দেন অ্যাসেসিং, আপনি কিভাবে অ্যাসেস করবেন। R1 এর সাথে S1, R2 এর সাথে S2, R3 এর সাথে S4, R4 এর সাথে S4, দেন স্যার ইয়েস স্যার। স্যার কাইন্ডলি একটু ওই যে চারটা আরেকবার যদি রিপিট করা যায় স্যার। হ্যাঁ, আরেকবার রিপিট করা যায় কিনা স্যার, R1 R2 আর গুলা রিপিট করা যাবে কিনা স্যার, একটু আরেকবার প্লিজ। আর গুলো রেডিনেস, ফলোয়ার্স রেডিনেস, আপনার ফলোয়ার্স গুলা তার রেডিনেসটা কেমন, তার রেডিনেস যদি এমন হয় হি ইজ আনএবল এন্ড আনউইলিং অর ইনসিকিউর, সে কাজ করতে গিয়ে কাজটা সে আনএবল টু ডু, কাজ করার ইচ্ছাও খুব একটা নাই, অথবা ইনসিকিউর ফলো, সে কাজ করতে গিয়ে ইনসিকিউর ফলো করে, তাইলে আপনার ডিরেকশনটা খুব বেশি লাগবে। আপনি তাকে ডিরেকশন না দিলে, you have to provide a specific instruction and closely supervise their performance, তাইলে সে কাজ করতে পারবে। R2 হলো আনএবল, সে কাজ করার ক্ষেত্রে সে তার অ্যাবিলিটির অভাব আছে, বাট সে উইলিং এন্ড কনফিডেন্ট, না স্যার আমারে কাজ দেন আমি পারবো, আমার সে আস্থা আছে, আমি কনফিডেন্স, কিন্তু তার অ্যাবিলিটি নাই, সেক্ষেত্রে আপনার ডাইরেকশনটা ইজ মাস্ট। R3 এর ক্ষেত্রে he has the ability but unwilling or unsecure, he has some mental problem. ওই যে পাইপলাইন ইয়ার সাথে কিনা বলে লিডারের সাথে পাইপলাইনটা যদি আপনি তার ইমোশনাল জায়গাটা যদি ধরতে পারেন, তার পার্সোনাল ইমোশনের জায়গাটা যদি ধরতে পারেন, তাইলেই দেখবেন সে কাজ করবে। তার অ্যাবিলিটি আছে, বাট যে কোনো কারণে হি ইজ নট উইলিং অর হি ফিল ইনসিকিউর। এই জায়গায় হলো R3 আর R4, that is the able and willing or confident. তার অ্যাবিলিটি আছে, উইলিংনেস আছে এবং তার কনফিডেন্স আছে, ইউ ক্যান রিলাই অন হিম।
you can just transfer the responsibility for making decisions and you just tell them to implement. Just you will oversee and give little direction and provide feedback, nothing else. জি থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনারা এই আজকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু এটা দেখে আসলে বুঝতে সুবিধা হবে। এটা একটা প্যাসেজ ল্যাব, কারণ আপনি R1 এর সাথে S1 মিলাতে হবে, S2 এর সাথে R2 মিলাতে হবে, S3 এর সাথে R3 মিলাতে হবে। এবং আমি বলে দিলাম যে আমার CIPS বা MCIPS করার পরে, আমি মাস্টার্স করার পরে আমার সবচেয়ে কাজে লেগেছে এই স্লাইডটা। ক্রালজিক ম্যাট্রিক আমার কাছে প্যানাসিয়া মনে হয়েছে। ক্রালজিক ম্যাট্রিক আপনাদের মনে আছে, ক্রালজিক ম্যাট্রিকের কথা ঠিক না? জি স্যার, মনে আছে ক্রালজিক ম্যাট্রিক? জি স্যার। জি স্যার, জি। ওইটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটা প্যানাসিয়া, যে আসলে এটা দরকার। আর এটাকে মনে হচ্ছে প্যানাসিয়া। যদি আপনি আপনার টিমমেটদেরকে পার্সন টু পার্সন, ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল রিড করতে পারেন, তাহলে দেখবেন যে তাদের পোটেনশিয়ালিটি বের করা সোজা। হয়তো একটা টিমের মধ্যে আপনি দেখবেন যে একজনকে আপনি R3, আরেকজনের ক্ষেত্রে R1, একজনের ক্ষেত্রে S1, আরেকজনের ক্ষেত্রে S3। এইটা কিন্তু আপনি আবার দুইজনকে একসাথে ট্রিটিংটা করবেন না, সেপারেটলি ট্রিট করবেন। দুইজনকে একই সবক দিতে গেলে কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে। আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল রিড করে তাদেরকে সেপারেটলি এই থিওরিটা ফলো করেন, ইউ উইল গেট দি বেস্ট রেজাল্ট। আমি করার পরে দেখছি আমার কাছে এই ডায়াগ্রামটা বা এই সচিত্র আমার কাছে যথেষ্ট প্যানাসিয়া মনে হয়েছে। কিন্তু সবাই যদি এটা একই টিমের মোটামুটি সদস্য হয়, স্যার, সবাই যদি একই টিমের সদস্য হয় তখন স্যার প্রবলেম হবে না স্যার? না, হবে না। আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রিট করবেন, তখন তাদেরকে এক পারে নিয়ে আসবেন, বাট আফটার ট্রিটিং এক পারে আসবে। ধরেন একজন অ্যাবল বাট আনউইলিং অর ইনসিকিউর, সে অ্যাবিলিটি তার আছে, সুতরাং আপনি তাকে খোঁচা দিবেন তার আনউইলিং এর জায়গাটাতে, ইন্ডিভিজুয়ালি খোঁচা দিবেন, তাকে কিন্তু কালেকটিভলি খোঁচাটা দিয়েন না। আবার আরেকজন আনএবল বাট উইলিং অর কনফিডেন্ট, তার অ্যাবিলিটি বাড়ানোর জায়গাটা আপনি খোঁচা দিয়েন, ইন্ডিভিজুয়ালি ডেকে পার্সোনালি দিবেন। আবার আনএবল আনউইলিং এদেরকে আনবেনই না, কারণ এই গ্রুপ আনলে তো ওই দুই গ্রুপ থাকবে না, এই গ্রুপটাকে আলাদাই রাখতে হবে। এরা নরমালি অ্যাপ্রেন্টিস অথবা চাকরি বয়স 2-3 বছর কিছু হয় নাই, অথবা হাই প্রোগ্রামড ওয়ার্ক, একেবারে হাই প্রোগ্রাম ওয়ার্কের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জাতের আপনার একেবারেই স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন এবং ক্লোজ সুপারভিশন না হলে অর্গানাইজেশন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং ট্রিট করার সময় খেয়াল রাখবেন ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিটমেন্টটা লাগবে, তাইলে দেখবেন আপনার টিম একবারে চলে আসছে। এটা কিন্তু কেস স্পেসিফিক। কারণ আপনি যখন কাজ করেন তখন এক এক সময় এক এক সিচুয়েশন, এক এক কনটেক্সট, এক এক কাজ, প্রতিটা কাজের ক্ষেত্রেই আপনাকে বিবেচনা করতে হবে রেডিনেস অফ ইউর ফলোয়ার, সেই অনুযায়ী আপনি স্টাইলটা ঠিক করবেন। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ইনশাআল্লাহ আমি এক্ষুনি পাঠাই দেবো, জাস্ট নিচে যাব, বিড়ি শেষ হয়ে গেছে, তারপরে আইনে তারপরে পাঠাই দেবো। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, থ্যাংক sir. ইউ।